जय जगन्नाथ सांग माने राधे राधे। श्री जगन्नाथ लीला रहस्यर तृतीय अध्याय मानभंजनर अवशिष्टांश जानिबा आसंतु एही अध्याय रे। सेही गोविंदଙ୍କ विरहरे एक निमिष काल जुग सम प्रतीयमान हुए। वर्षा धारा परी अश्रु बहिबाकू लगे। से पुणी कुंज द्वार मना करदेले। ए मोर बुद्धिर अगोचर, तथापि पौर्णमासी आज्ञा और प्रेरणा मु एही लीलार मिलनर सूत्र रूप से कार्य करी निजको धन्याति धन्य मन करी। ए समस्त विचार करी वृंदा देवी कृष्ण निकट को जाई निजर परिचय प्रदान कले। मु वृंदा पौर्णमासी निर्देश रे आसीछि। पौर्णमासी निर्देश कौन ताहा जणाई कहिले, हे देव देव, वर्तमान श्रीमती मानभंजन करने को गले गोटे मात्र उपाय अच्छी, अन्य उपाय मु देखुना। तुमको यही माधुर्यमय मस्तकर चांचर चिकुर केश त्याग करी मुंडित हेबाकू हेब। पुणी मोहन मुरली त्याग करने पड़िब। खंजणी धरी राधा नाम कीर्तन करने पड़िब। पिंधिथिबा पीतवास त्याग करी गौरिक वसन परिधान करने पड़िब। यही भिक्षुक वेश धारण कले करी मु तुमको एक गीत शिखाई देवी। सेही गीत गान करी तुमे राधांको कुंज को गले सेठारे राधांको संगे तुमर साक्षात हेबो एवं सेतेबेले मिलनर मुहूर्त आसीजिबो। एहा छड़ा अन्य उपाय नाही। वृंदा देवी एकथा कहू कहू इच्छामय से रूप धारण कले। कृष्ण परम इच्छामय पुरुष। तांकर इच्छारे सृष्टि स्थिति प्रलय संहार क्रिया हेउछि। इच्छामयंकर इच्छामयंक इच्छारे से मुंडित मस्तक लीला रूप धारण कले। अर्थात श्रीकृष्ण वर्तमान ए बेशरे चलिले श्रीमती कुंज निकटकू। सेठारे खंजणी धरी वृंदा देवी कीर्तनटी को सुस्वर रे गाइबाकू लगिले। श्रीमती राधे बड़ अभिमानी, बाम्य भाव शिरोमणि, श्याम साड़ी अंगे आच्छादन तब तप्त कांचन वरणी। ललिता श्रीकृष्णଙ୍କର ए सन्यास बेश देखि पचारिले, सन्यासी ठाकुर तुमे ए गान केउठु शिखिल? सन्यासी ठाकुर कहिले, मोर गांधर्विका नामरे गुरु अछंती, ताहांक ठारू मु एही गान शिखिछि। विशाखा कहिले, तुमे कौन चाहुछ ठाकुर? मु सन्यासी तो होइछि, सबु त्याग करिछि। ए जगत को चाहिबार आ मोर कौन बा अछि? मु तो एकमात्र प्रेमर भिकारी। विशाखा कहिले, ठाकुर तुमे कौन भाग्य गणना करी जान? सन्यासी कहिले, मु जाने, ताहा मध्य मोर गुरु गांधर्विका शिक्षा देइछंती। विशाखा कहिले, ठाकुर तुमे कुंज भीतर को आसीब कि? तुमे जदि आंभर प्राण सखींकर भाग्य गणना करि परिबो तेबे तांकर आशीर्वाद रु अति शीघ्र अवश्य प्रेम लाभ करिबो। सन्यासी कहिले, काहेकि न जीवी? प्रेम धन पाइबा आशारे मु तो ए सन्यासी वेश धरिछि। एहा कही विशाखा ललितांक पछे पछे सन्यासी ठाकुर कुंज मध्यरे प्रवेश कले। श्रीमतींक शयन कक्षर अलिंदरे सन्यासी ठाकुरंको गोटे आसन दियागला। सेथिरे से बसिले। श्रीमतींक निमित्त निकटरे आउ गोटे आसन रचना निमित्त तत्पर हेले। सेतेबेले ललिता श्रीमतींक शयन कक्षरे प्रवेश करी सन्यासी ठाकुरंक आगमनर वार्ता जणाइले। इत्यवसर विशाखा अनुरोध कले, सन्यासी ठाकुर तुम सेही मधुर गान आउ थरे गाई शुणाइब कि? सन्यासी ठाकुर कहिले, काहेकि मु न शुणाइबी? से तो मोर अति प्रिय गान। एहा कही सेही गानटी को गाइबाकू आरंभ कले। जे मुहूर्त शेष पदटी गाइले, आज राधा प्रेम भिक्षा मागी कानु फिरे द्वारे, आज राधा प्रेम भिक्षा मागी कानु फिरे द्वारे द्वारे। श्रीमती कन्नरे जेतेबेले एहा प्रवेश कला सेतेबेले श्रीमती तांक प्राण फटा आर्त नहीं बुकु फटाई कहिले, से लंपट मते आलिंगन करंतु बा पादरे दଳି चकटी फोपाड़ी दियंतु बा मते दर्शन न देई विरह अग्नि रे जलाई पोड़ी मारंतु। से लंपट जहा इच्छा ताहा करंतु।
ସେ ଲମ୍ପଟ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ଅଟନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟ କମଳରୁ ଏହା ଭାସି ଆସିଲା। ତତ୍ପରେ ଲଳିତା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଖୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରି କହିବେ, ଫଳତଃ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୁଞ୍ଜର ବାରଣ୍ଡାରେ ଅତି ନିକଟରେ 2ଟି ଆସନ ପକାଗଲା। ଲଳିତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତତ୍ପରେ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକୋଠରୀରୁ ଆସିଲେ। ମୁଖରେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲଳିତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ ଆସନରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ଲଳିତା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତକୁ ଧରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର, ଦୟାକରି ଆମର ପ୍ରାଣ ସଖୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରି କୁହ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମୁଁ କିପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି? ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତତ୍ପରେ ଲଳିତା କହିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରିବ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସଖୀଙ୍କର କପାଳର ରେଖା ଦେଖି ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରିପାରିବି। ତୁମେ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼। ତତ୍ପରେ ବିଶାଖା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର, ତୁମେ ଜାଣ ନା କି ଆମର ସଖୀ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ କପଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଜଣେ ଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମୋର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମର ଭିକାରୀ। ତୁମେ ତୁମର ସଖୀ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖରୁ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ିବାକୁ କାହିଁକି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମର ସଖୀ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ନ୍ତି ତେବେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଲଳିତା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମୁଖରୁ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ୟାମ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେ ଅତି ମନୋହର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ପୀତବସନ ପରିଧାନ କରି ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଓ ହସ୍ତରେ ମୁରଲି ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଚକ୍ଷୁର ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହୋଇଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅଭିମାନ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଶାଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଗୌରଲୀଳା ଓ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଗୌରଲୀଳାରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶାଖା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଦର୍ଶନ କରି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ତ ବିଶାଖା ସଖୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣ ଓ ସେ ରାଧା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଖୀ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ, ପहिले ଦେଖିଲୁ ତୋମାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱରୂପ, ଏବେ ତୋମା ଦେଖି ମୁଇଁ ଶ୍ୟାମା ଗୋପ ରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଗୋପବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତୋମାର ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି କାଞ୍ଚନ ପଞ୍ଚାଲିକା, ତାର ଗୌର କାନ୍ତେ ତୋମାର ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ ଢାକା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖେଳନା ସଦୃଶ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାତେ ପ୍ରକଟ ଦେଖି ସବଂଶୀ ବଦନ, ନାନା ଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ ତାହେ କମଳ ନୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ହସ୍ତରେ ମୁରଲି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ଚକ୍ଷୁ ଅବିରତ ବହୁ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଗୌରଲୀଳା ହିଁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଏବଂ ଗୌର ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ରାଧେ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଲୀଳା ମୋର ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ତୁମର ବାମ୍ୟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଏବଂ
ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କୁ କୁଞ୍ଜକୁ ଗମନ କରେ, ତେଣୁ ତୁମର ଭାବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁମର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ପ୍ରେମର ଭିକାରୀ ହୋଇ ଆସିଲି। ଏହି ଲୀଳାର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରହ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସଖୀ ବିଶାଖା କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମକୁ ଦିନେ ଏପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ସର୍ବଦା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଗୌରଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ରାଧା ପ୍ରେମର ଭିକାରୀ ହେଲେ। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଋଣ ଶୁଝିପାରୁନାହିଁ। ହେ ଗୋପୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଏପରି ଭଲ ପାଉଛ ଯେ ସମସ୍ତ ବେଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସଂସ୍କାର ବନ୍ଧନ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ମୋ ନିକଟକୁ ମୋର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଆସୁଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଣୀ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଋଣ ଶୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ରଜବାସୀ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିବିଧ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ରାଧାଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ତାଙ୍କର ତଥା ବର୍ଣ୍ଣ ଧରି ତିନି ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ ନିମିତ୍ତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ସଚୀମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧରୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଇନ୍ଦୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଗୌର ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ମାତ୍ର ଗୌର ଅବତାରରେ ରାଧା ଭାବରେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ରାଧା ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୌର ରୂପ ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଧୁରା ରୂପ। ଏହି ବିରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ କ୍ରନ୍ଦନ ରୂପର ମିଳନ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଫଳତଃ ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଗୌର ଓ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏକ, ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ। ତତ୍ତ୍ୱରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବାନ୍ତର ହେଉଛି ମହାଭାବ ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ୱରୂପା ରାଧାଙ୍କ ସହ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ। ବ୍ରଜଲୀଳାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟି ତନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୌରଲୀଳାରେ ଏକ ତନୁ। ରସରାଜମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମହାଭାବମୟୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏକୀଭୂତ ତନୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗୌର ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ନନ୍ଦସୁତ ବୋଲି ଯାରେ ଭାଗବତ ଗାୟ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ। ଏହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଗୌର ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହିଛନ୍ତି, ନୈମି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପମ୍। ଗୌର ସ୍ୱରୂପରେ ଭାବବିଶେଷ ରାଧା ଭାବ ଦିତି ସୁବଳିତମ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଗୌର ରୂପରେ ରାଧାଭାବ କାନ୍ତି ଧରି ଅବତାର କରିଛନ୍ତି। ରାଧା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ରାଧା ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟାଖ୍ୟଂ ପ୍ରକଟଂ ମଧୁନାଂ ତଦ୍ୱୈକ୍ୟମାପ୍ତଂ ଏକୀଭୂତଂ ବପୁରବତୁ ବୋ ରାଧୟା ମାଧବସ୍ୟ। ତେଣୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୌର, ଗୌର ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଗୌର ଲୀଳା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଓ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ହିଁ ଗୌର ଲୀଳା। ଯେପରି ଶ୍ରୀମାନ ନାମ ଓ ସ୍ୱୟଂ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ, ନାମ ଓ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବାସ୍ମାତ୍ ପରମେବ ହନ୍ତକରଣମ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର ନାମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାମ ଅଧିକ ଦୟାମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନାମ ଅଧିକ ଦୟାମୟ। ତଦ୍ରୂପ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଭାବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଧିକ, ମାତ୍ର ଗୌର ଲୀଳାରେ କୃପା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକତ୍ୱ ହୋଇଛି।
କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ମାତ୍ର ଗୌରବ ଲୀଳା ଔଦାର୍ଯ୍ୟମୟ। ତେଣୁ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ, ଅଦ୍ଭୁତ ବଦାନ୍ୟ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଅବତାର ଏପରି ମହାବଦାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ 3 ଥର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅଚଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମରେ ଜଗତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।